Good morning, everyone. So, in our today's lecture of control and coordination, we are going to start with the next point from the topic. Before that, just revise the last video. In our last video, what we have studied that the control and coordination is done by the first one is a neural control or nervous control, neural control plus a hormonal or endocrine control. Hormonal control. Right? Neural means nervous control. Nervous, and hormonal is a chemical control. Chemical or endocrine gland secretion. Okay. This nervous control works as an electrical impulse. It works as an electric current or impulse, while the hormonal works as a chemical, as a messengers. Okay. So related with the just last video, in the last video we have studied that there are two ways in case of human, in case of animals. Animals shows two type of coordination. Sorry, two types. In animals, there is a nervous system is coupled with a hormonal system. Okay, while in case of plant, they're only having a hormonal system. And so that the response in case of plant is as compared with the animal, it is slow because it doesn't having nervous system, it only having a hormonal system. While in case of animals, the nervous system is coupled with the hormonal system, and so that the response in case of animal is too efficient and quick. As you know, the reflex action is shown by the animals, right? So further on, we have studied that the control and the coordination is basically in case of unicellular organism, a single cell performs all the duties. And so while in case of multicellular organism, there are multiple cells which are participating, which having different structure and performing different functions. So as they are performing different functions, there must be a coordination between these different cells, right? And so that in case of multicellular organism, there is a need of coordination. And as in case of higher animals, as well as warm-blooded animals, it is important to maintain a homeostasis. Okay, it is important to maintain a homeostasis. As we have studied earlier, what do you mean by homeostasis? Homeostasis means maintenance of internal environment constant irrespective of the external one, right? And the examples are maintenance of body temperature, then optimized blood maintenance of optimum blood glucose level, as well as maintenance of water and salt balance in case of human. These are the examples of the homeostasis, and for that there must be a coordination between different organs as well as organ system is required. So this is just a view of our last lecture. Now we are moving towards the next point of the topic, that is the development of nervous system. So related with this point, development of nervous system, or we can also label it as a evolution of nervous system. Evolution of nervous system. Okay, so in this point, what we are going to study from non-caudate development of nervous system from non-chordates to chordate.
how it get evolved during the course of evolution. Okay, so in case of non-chordate, it has a very primitive type of nervous system. Primitive type of nervous system, not so well developed. While in case of chordate, they having a very well developed nervous system, very well developed nervous system found in a chordate. And we are the example of a chordate which having well developed nervous system, right? So related with the first one, in our book, they have mentioned 3 phylums to study how it get evolved. So the first phylum, according to our book, is the phylum Porifera. Phylum Porifera. Then the second phylum is the phylum Cnidaria. And the third phylum is a phylum Platyhelminth. According to our state board, they have only mentioned these 3. But if you follow NCERT, in NCERT they have mentioned the phylum Annelids, phylum Molluscans. Okay, then arthropod is also mentioned in that. Okay, so related, we are just dealing with our Maharashtra state board. So related with the poriferans, its example is sponges. Example is the sponges, cycon. Cycon as well as spongilla are the example of the poriferans. Then in case of cnidarians, example is a hydra. Yes, you have to remember example wise. Then the next one, in case of platyhelminth, the example is a planaria. So we will start with the first one. First phylum is a phylum Porifera. So related with the Porifera. Pori means porous. Pores. Pores. Ferus means bearers. Bearers. Pore bearer animals are come under the phylum Porifera, and the example of this is a sponges. Example is a cycon. So related with the cycon, just see the diagram. So this is a cycon. This cycon having an opening called as osculum. This is the osculum. Okay. And its body having number of pores. On its surface, it having number of pores. Pores body. And these pores are called as a ostia. Majority of the cycons are marine water. Very few are the fresh water. Okay, it is an aquatic one. It's the aquatic one. Okay, yala म्हटलं जातं ostia. And this is the osculum. Ostia are nothing but the pores. These are the pores. Small pores present on a body surface of the cycon. So, related with this, I will just मी याच्यामध्ये तुम्हाला मेन्शन करेन की काय कशा पद्धतीने तर सायकॉन मध्ये जर पाहिलं तर नर्वस सिस्टम इज अब्सेंट. Nervous system is absent. In case of cycon, nervous system, or in case of sponges, poriferans, nervous system is absent. While in case of hydra, there is presence of nerve net.
nerve rate is present. While in case of planaria, it having the beginning of CNS, having CNS, central nervous system. As this icon doesn't having nervous system or neurons, but it having the sensory cells. Important point, it having sensory cells. So just you have to remember the first phylum Porifera doesn't having neurons. That means nervous system is absent in case of Poriferans, but it having the sensory cells. As we move forward towards the Cnidarians, in case of Cnidarians, they having a nerve net. That means they having only neurons, but it doesn't having brain. While in case of Platyhelminth, in case of Planaria, the beginning of central nervous system, very primitive animal which having primitive type of CNS. Okay, so here is the beginning of nervous system as well as presence of brain in the form of cephalic ganglia. So we will discuss in later. Slowly we will deal with each and every phylum detail. So just for your memory point of view, just write the notes in your book accordingly. Phylum Porifera, example sponges, so example सायकॉन आणि सायकॉन मध्ये नर्व्ह सिस्टम अब्सेंट असते, न्यूरॉन्स अब्सेंट असतील, पण त्याच्यामध्ये सेन्सरी सेल्स प्रेझेंट आहेत. देन फायलम निडारिया, त्याचं एक्झाम्पल असेल हायड्रा, आणि हायड्रा मध्ये नर्व्ह नेट प्रेझेंट आहे अलॉंग विथ द सेन्सरी सेल, आणि त्याच्यासोबत काय आहे त्याच्यामध्ये सेन्सरी सेल्स पण आहेत. Then in case of phylum, example phylum Platyhelminth, example is a Planaria. Planaria मध्ये मात्र आपल्याला सुरुवात झालेली दिसते सेफलायझेशनला, आणि त्याचबरोबर बिगिनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, that is totally a primitive type of CNS, and the formation of brain in the form of cephalic ganglia. Right? तर आता आपण पाहूया related with this first phylum Porifera, and its example is a Cycon. So I have drawn a cycon, and cyconच्या बॉडीवरती नंबर ऑफ पोर्स असतात, आणि त्या पोर्सला आपण नाव काय दिलंय? येस एव्हरीवन, इट इज नेम्ड ॲज ऑस्टिया. ओके, मग आता ह्याच्यामध्ये जर पाहिलं इन केस ऑफ सायकॉन मध्ये जर पाहिलं तर इट शोज इट्स बॉडी पॅटर्न जो काय आहे तो सेल ऍग्रिगेट बॉडी प्लॅन आहे. ऍग्रिगेट सेल ऍग्रिगेट बॉडी पॅटर्न, बॉडी प्लॅन. म्हणजे याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या काही सेल्स आहेत त्या सेल्स काय झाल्या तर आलेल्या आहेत एकत्ररित्या. आता याच्या बॉडी सरफेस वरती इट हॅविंग सेन्सरी सेल्स ऑन आउटर साइड, that means on a body surface called as pinacoderm. In 11th standard you have studied this phylum. मग outer side जी काय आहे तर ती कशाने बनली आहे? पिनॅकोडर्म ने, and this pinacoderm having cells named as a pinacocytes. लक्षात ठेवा, या सेल्सचं नाव काय आहे? पिनॅकोसाइट्स. and these pinacocyte cells are the sensitive cells. These are the sensory cells. या काय आहेत? त्याच्या सेन्सरी सेल म्हणून काम करतात. याच्या काय सेल्स म्हणून काम करतील? सेन्सरी सेल्स म्हणून काम करतील. ओके, आता ह्याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर इट हॅविंग वेल डेव्हलप्ड वॉटर कॅनॉल सिस्टीम. It having well developed water canal system. Okay, so cycon doesn't having well developed nervous system, but it having well developed water canal system. सायकॉन मध्ये दुसरी कोणतीच सिस्टीम अशी वेल डेव्हलप नाहीये. त्याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त कोणती सिस्टीम वेल डेव्हलप असेल तर ती कोणती आहे? वॉटर कॅनॉल सिस्टीम. मग आता याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर काय आहे ते समजा की सपोज दिस इज अ बॉडी सरफेस, दॅट मीन्स आउटरमोस्ट साइड ला आपण काय म्हटलं? पिनॅकोडर्म. माना आणि आतल्या बाजूला गॅस्ट्रोडर्म, असे दोन लेयर्स आहेत. आता इथे हे जे काय आहे हे ऑस्क्युलम. आता ऑस्क्युलम मधनं काय जातो? एक सेंट्रल कॅनॉल जातो. आणि जसं की तुम्हाला माहितीये की याच्या बॉडीवरती छोटे छोटे काय आहेत?
पोअर्स आहेत. बॉडी सरफेस हॅव्हिंग स्मॉल स्मॉल पोअर्स. मी आता हे छोटे पोअर्स दाखवते. आणि हे छोटे छोटे कॅनॉल्स आतल्या कॅनॉलला कनेक्ट होतात. आतल्या कॅनॉलला काय होतात, इथे कनेक्ट होतात. आणि मग आता याच्यामध्ये कसं आहे ते पहा. आता फॉर एक्झाम्पल हा सायकॉन, एका बाजूने ब्लाइंड आहे. आता सायकॉन मध्ये होतं काय की हे जे काही ऑस्टिया जे काय आहेत, या ऑस्टिया थ्रू वॉटर जे काय आहे ते आतमध्ये घेतलं जातं. याच्यावरती ज्या काही सेल्स आहेत पिनाकोसाइट्स आहेत, व्हेरी सेन्सिटिव्ह सेल्स आहेत. आणि आतल्या बाजूने जे काय आहेत त्या फ्लॅजिलेटेड सेल्स असतात. याच्या आतमध्ये कोणत्या सेल्स आहेत तर फ्लॅजिलेटेड सेल्स. या फ्लॅजिलेटेड सेल्सचा फ्लॅजिला हा वरच्या डायरेक्शनने मूव्ह होणार आहे, म्हणजे युनिडायरेक्शनल मुवमेंट दाखवणार आहे. म्हणजे बीटिंग दाखवताना ही फ्लॅजिलाची मुवमेंट फक्त अशी अपवर्ड डायरेक्शनला होणारी आहे. क्लिअर टू एव्हरीवन. आता त्यामुळे होते काय की इथे as everyone knows that की ह्याची जी काही बॉडी आहे इट इज टू टफ. आणि टफ असण्याचे कारण काय आहे तर ही कॅल्कॅरियस स्पिक्युल्स आणि सिलिकॉनने बनलेली आहे. ओके, मग इथे ज्या काही दुसऱ्या प्रकारच्या सेल्स आहेत त्या अमिबॉइड सेल्स आहेत. आता ह्याचं नेचर समजून घेऊयात आपण. याच्यामध्ये बॉडी पॅटर्न कोणता आहे तर सेल ऍग्रिगेट पॅटर्न आहे. कोणता सेल ऍग्रिगेट, म्हणजे सेल फक्त एकत्र आलेले आहेत, त्या एकमेकांना बाइंडेड आहेत का नाही. ठीक आहे. आणि इथे काय असतील तर ऍडिशनली इथे काय असणार आहेत तर स्पिक्युल्स असणार आहेत. काय असतील ऍडिशनली याच्यामध्ये स्पिक्युल्स असणार आहेत. तर आता लक्ष द्या. मग बॉडी ऍग्रिगेट पॅटर्नचं लक्षात आलं सगळ्यांना काय की बॉडी जसं आपण म्हणतो की सेल्स टिश्यू फॉर्म होणं, मात्र याच्यामध्ये तसं ऑर्गनायझेशन नाहीये की या सेल एकमेकांना चिटकलेल्या अजिबात नाहीयेत. त्या एकमेकांपासून कशा आहेत वेगवेगळ्या आहेत, दूर आहेत. दूर असण्याचं कारण का तर याच्या बॉडीवरती काय आहेत नंबर ऑफ पोर्स आहेत. आणि बिकॉज ऑफ की हा काय दाखवतो सेल ऍग्रिगेट बॉडी पॅटर्न दाखवतो. मग रिलेटेड विथ दिस की याच्या ऑस्टिया थ्रू वॉटर जे काय आहे ते आतमध्ये घेतलं जातं. वॉटर आत घेत असताना काही त्याचे स्मॉल मायक्रो ऑर्गॅनिझम ऍज अ फूड म्हणून आहे ते लगेच इकडनं या सेल्स ज्या काय आहेत त्या उचलतात. त्याचबरोबर जो काही डिझॉल्व ऑक्सिजन असेल तो डिझॉल्व ऑक्सिजन देखील काय होणार की इथून पास केला जाणार, मग फूड मिळालं. आणि त्याच दरम्यान काय होतं की ह्या ज्या काही बाहेर असलेल्या पिनॅकोसाइट्स आहेत, याच्या बॉडीवरती असलेल्या ज्या काही सेन्सरी सेल्स आहेत त्याला नाव काय दिलं आपण पिनॅकोसाइट्स. या पिनॅकोसाइट सेल्स खूप सेन्सिटिव्ह आहेत. मग या सेल्स ज्या काय आहेत त्या कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये जातात. आता या सेल्स कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये गेल्या आणि आतली जी काही असेंब्ली आहे त्याच्या आतील असेंब्ली ती पण फेवरेबल आहे. कशी की इथे आलेलं जे काही पाणी आहे या कॅनॉल मध्ये आलंय आणि ऍट द सेम टाइम हा जो काही मोठा दिसणारा सायकॉन आहे तो कॉन्ट्रॅक्ट झाला तर काय होणार आहे इट एक्झर्ट्स अ प्रेशर. ते प्रेशर एक्झर्ट होईल आणि जे काही पाणी या ऑस्टियाने घेतलेलं असेल ते काय होईल या ऑस्क्युलम थ्रू काय होणार आहे की बाहेर फेकलं जाणार आहे. क्लिअर. म्हणून याला काय म्हटलं जातं इट हॅव्हिंग वेल डेव्हलप्ड वॉटर कॅनॉल सिस्टीम. क्लिअर. आपण फायलम डिटेल नाही पाहते, आपल्याला काय पाहिजे त्याची नर्वस सिस्टीम पाहिजे. सो रिलेटेड विथ दिस पॉइंट की याच्यामध्ये काय आहे इट शोज अ सेल ऍग्रिगेट बॉडी प्लॅन. याच्यामध्ये सेल ऍग्रिगेट बॉडी प्लॅन दिसतो. त्याच्यामध्ये सेल वेगवेगळ्या प्रकारच्या आहेत. बाहेरच्या ज्या काही सेल्स आहेत त्या तो लेअर पिनॅकोडर्म आहे, त्याच्यामध्ये असलेल्या सेल्सचं नाव पिनॅकोसाइट्स आहेत विच आर द सेन्सिटिव्ह सेल्स विच आर प्रेझेंट इन अ सायकॉन, राईट, इन अ स्पॉन्जेस, राईट. आणि त्याच्यामध्ये वेल डेव्हलप अशी वॉटर कॅनॉल सिस्टीम आहे. इट लॅक्स न्यूरॉन्स. त्याच्यामध्ये न्यूरॉन्स अब्सेंट आहेत. तर ज्यावेळेस तुम्हाला एक्सप्लेन द नर्वस सिस्टीम इन अ सायकॉन विचारलं जाईल त्यावेळेस तुम्हाला काय काय मेन्शन करायचंय तर यामध्ये तुम्ही सांगू शकता की पोरिफेरल्स. In case of phylum Porifera, poriferans having pores on their body. Example is a cycon. The pores are called as ostia and having only one opening called as a osculum. Okay. It having an outermost layer called as a pinacoderm. This pinacoderm having a specialized cells named as a pinacocytes. These pinacocytes works as a sensory cell.
and these are too much sensitive cells, which shows an ability of contraction. In case of Hydra, it shows a cell aggregate body plan. It doesn't having well-developed nervous system. It doesn't having neuron, but it having a sensory cell, and the name of sensory cell is a pinacocytes, right? Then the next one, but only one system. You have to remember this system name. Well-developed water canal system is present in case of, yes, sponges, or in case of poriferans, right? So this is all related with the phylum Porifera. Now we are moving towards the next phylum, is a phylum Cnidaria. We have to pronounce it as a Cnidaria. It's beginning with a C, right? Cnidaria, example, Hydra. It is also called as cylindrate. The name also named as a cylindrate. Cylindrata. Phylum Cylindrata or Cnidaria. Why it is named as Cnidaria? First of all, we will learn about it having cnidaroblast. Cnidaroblast or cnidarocytes. Cnidarocyte cells. Okay. याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचे सेल्स आहेत? Cnidaroblast or cnidarocyte cells. आता related with the Hydra. Hydra is cylindrate because it having body lobe. Okay. तर आता हा जो काय आहे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल आहे. So related with the Hydra. It is diploblastic. That means it is made up of two layers. Okay, body is made up of two germ layers, ectoderm and the gastroderm. Okay, याची जी काही बॉडी आहे तर ती दोन प्रकारांनी बनली आहे. आउटर जे काय आहे, आउटर इज ectoderm आणि इनर जे काय आहे तर त्याला म्हटलं जातं गॅस्ट्रोडर्म. आता हे डिप्लोब्लास्टिक सांगण्याचं काय कारण? एम्ब्रियोनिक ओरिजिन कडे आपण गेलो याच्या. तर हा डिप्लोब्लास्टिक आहे, त्याचा आउटर लेअर जो काय आहे तो एक्टोडर्म आहे आणि मिडल जो काय आहे तो एंडोडर्म आहे. आणि या दोघांच्या मध्ये इट हॅव्हिंग अ मेसोग्लिया. याच्यामध्ये काय असतं तर मेसोग्लिया असतं. आता हे मला एक्सप्लेन करायचं तुम्हाला. इट हॅव्हिंग अ मेसोग्लिया इन बिटवीन देम. ओके. आता रिलेटेड विथ हायड्रा. त्याची बेसल डिस्क तो अटॅच करतो सबस्ट्रॅटमला. कोणतंही पान असेल, इट इज ऑल्सो अक्वॅटिक वन. आणि याला काय आहे तर इथे एक ओपनिंग आहे ऑस्क्युलम. अगेन इट इज नेम्ड ॲज ऑस्क्युलम आणि इट इज सराउंडेड बाय टेंटॅकल्स. 8 to 12 नंबर असलेल्या टेंटॅकल्सने त्याचं जे काही माउथ किंवा ऑस्क्युलम असेल ते सराउंड केलं जातं. ओके. सो दिस इज रिलेटेड with the Hydra. So this is the Hydra. Hydra जो क्या है हा aquatic आहे. It is the aquatic one. So these are the tentacles. याला काय म्हटलं जातं? Tentacles. These are the tentacles. तर आता हायड्राच्या संदर्भात जर पाहिलं तर हायड्रा हॅव्हिंग, हायड्रा मध्ये नर्व नेट आहे. नर्व नेट, presence of nerve net or nerve wave. Nerve wave network आहे, right?
म्हणजे त्याच्यामध्ये काय आहे तर नर्व सेल्स आहेत, न्यूरॉन्स आहेत, न्यूरॉन्स also coupled with the sensory cells. Sensory cells. म्हणजेच जर आपण हायड्रामध्ये जर पाहिलं तर हायड्रामध्ये काय तर न्यूरॉन्स आहेत, नर्व सेल्स आहेत, अलॉंग विथ सम सेन्सरी सेल्स. क्लिअर? मग ह्याचे जे काही जर्म लेअर आहे ते डिप्लोब्लास्टिक आहे. हा बनलेला कशाने तर डिप्लोब्लास्टिक 2 जर्म लेयर्सने बनलाय. आउटरला म्हटलं जातं एक्टोडर्म आणि इनरला म्हटलं जातं गॅस्ट्रोडर्म. क्लिअर टू एव्हरीवन? आउटर एक्टोडर्म आणि इनर जे काय असेल त्याला काय म्हणायचं गॅस्ट्रोडर्म. आता समजा मी जस्ट तुम्हाला हा पार्ट दाखवते. तर हा जो काय आहे आउटर साइडला आपण म्हणूयात की इट इज अ एक्टोडर्म आणि आतली जी काही बाजू असेल ही आतली बाजू. ओके, याला आपण काय म्हणूयात की गॅस्ट्रोडर्म. गॅस्ट्रोडर्म या दोघांच्या मध्ये हे जे काही स्पेस आहे, मला हे सांगण्याचं कारण काय आहे ते सांगते. ही जी काही स्पेस आहे इट इज फिल्ड विथ अ फ्लुइड आणि ह्याला म्हटलं जातं म्हणजे दॅट स्पेस इज कॉल्ड एज अ मेसोगिलिया. त्याला काय म्हटलं जातं मेसोगिलिया. ठीक आहे. मग आता आउटर एक्टोडर्म, इनर गॅस्ट्रोडर्म आणि त्याच्यामध्ये काय आहे मेसोगिलिया आहे. मग आता याच्यामध्ये जे काही नर्व नेट फॉर्म झालंय ना तर हे कुठे प्रेझेंट आहे तर या एक्टोडर्म मेसोगिलियल रिजन पासून जनरेट होत आहे. मग मेसोगिलियल पासून जनरेट झालं म्हटल्यावरती काय होणार की त्याचं इनर्वेशन जे काय आहे द इनर्वेशन ऑफ दिस नर्व्स इज टुवर्ड्स द म्हणजे 2 प्रकारची नेट फॉर्म झाली. एक कुठे जातं गॅस्ट्रोडर्म कडे आणि दुसरं नेटवर्क कुठे जाणार आहे टुवर्ड्स द एक्टोडर्म कडे. राईट? मग याच्यामध्ये जर आपल्याला नर्व नेट दाखवायचं असेल तर ते नर्व नेट आपण सगळीकडनं दाखवू शकतो यानुसार. कारण आपल्याला या व्ह्यू मध्ये फक्त एक्टोडर्म मध्ये दिसतंय पण आतली जी काही लाइनिंग आहे इनर साइड त्याला आपण काय म्हणतोय गॅस्ट्रोडर्म. त्या गॅस्ट्रोडर्म मध्ये देखील काय झालं की नर्वचं नेट तयार झालंय म्हणजे आतून ऍज वेल एज बाहेरून म्हणजे सगळीकडून काय झालं की नर्वचं नेट तयार झालंय. आता त्याच्या नर्व्स केवळ इथे याच रिजन मध्ये स्कॅटर आहेत असं नाही तर हे नर्व्स नेटवर्क जे काय आहे ते त्याच्या टेंटॅकल्स मध्ये पण गेलेलं, याच्या टेंटॅकल्स मध्ये पण गेलेलं आहे. आणि टेंटॅकल्स मध्ये ऍज यू नो इट हॅविंग अ सेन्सरी सेल. त्याच्याकडे काय आहेत तर इथे सेन्सरी सेल्स आहेत. टेंटॅकल्स मध्ये काय तर सेन्सरी सेल पण आहेत म्हणजे नर्व नेट अलॉंग विथ द सेन्सरी सेल हे टेंटॅकल्स मध्ये येतात. आता रिलेटेड विथ निडारियम्स एस्पेशली इन अ हायड्रा असेल किंवा जेलीफिश असेल. ओके, तर ही एक्झाम्पल झाली निडारियाची. मग आता याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर टेंटॅकल्सचा वापर ही समजा टेंटॅकल असेल या टेंटॅकल्सचा वापर त्याच्या लोकोमोशन साठी पण केला जातोय ऍज वेल ऍज इट इज ऑल्सो युज्ड फॉर कॅप्चरिंग द फूड. कशासाठी वापर केला जातो कॅप्चरिंग द फूड. मग याच्यामध्ये जे काही सेन्सरी सेल आहे आता सेन्सरी सेल जर असेल तरच ती काय करेल सेन्स ऑफ फूड डिटेक्ट करेल म्हणजे समोर फूड आलंय बाबा हे आपलं फूड आहे हे डिटेक्शनचं काम त्याची सेन्सरी सेल करेल. आणि ही लोकोमोटिव्ह ऑर्गॅनली आहे राईट. आणि हे ऑस्क्युलम आहे. मग हे ऑस्क्युलम फक्त काय माउथ आहे आणि त्याचा ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन आहे. ब्लाइंड सॅक म्हणजे काय की एकच एक ओपनिंग आहे, खालची बाजू त्याची मात्र काय बंद आहे. मग आता यामध्ये जर आपण पाहिलं तर काय इन केस ऑफ हायड्रा की हायड्रामध्ये की जेव्हा त्याचा प्रे त्याच्या जवळ येतं टेंटॅकल्सच्या सपोज दिस इज द प्रे ऑफ अ हायड्रा आणि हायड्रा मूव्ह होते वॉटरमध्ये म्हणजे मुवमेंट होत असताना कशी होत असते पा टेंटॅकल्स कॉन्ट्रॅक्ट करतं आणि मागची जी काही बाजू आहे ती पण काय होते की कॉन्ट्रॅक्ट होते आणि एक पुश दिला जातो आणि हा हायड्रा जो काय आहे तो हायड्रा वॉटरमध्ये स्विम करतो. तसं तो लिपिंग मुवमेंट पण दाखवतो. ओके, खूप साऱ्या वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत त्याच्या लोकोमोशनच्या, आपल्याला त्याचं डिटेल एवढं नाहीये. मग आता याच्यामध्ये काय की तो काय करतो त्याच्या फूडच्या डायरेक्शनने जातोय. फूडच्या डायरेक्शनने गेलं की टेंटॅकल्स मध्ये सेन्सरी सेल्स आहेत. नाव आहे त्याचं निमॅटोब्लास्ट और निमॅटोसाइट सेल्स.
आता या सेल्स ज्या काय आहेत तर त्याच्यामध्ये स्टिंगिंग सेल्स आहेत. कोणत्या सेल्स? स्टिंग ऍपरेटस आहे. कोणतं ऍपरेटस? स्टिंग ऍपरेटस. मग हे जे काही स्टिंग ऍपरेटस आहे त्याच्यामध्ये वेनोम असतं. ते वेनोम जे काय आहे म्हणजे स्टिंग बाहेर काढली जाते. ही समजा टेंटॅकल्स असेल तर त्याच्यातून स्टिंग बाहेर काढली जाते आणि ती स्टिंग काय केली जाते या प्रेच्या बॉडीमध्ये इन्सर्ट केली जाते आणि वेनोम इन्सर्ट केलं जातं. त्यामुळे काय झालं की हे जे काही त्याचं प्रे आहे त्या जागेवरतीच काय होतं? पॅरलाइज होतं. आणि मग ह्या ज्या काही टेंटॅकल्स असतील त्या टेंटॅकल्स त्या फूडला कॅप्चर करतात आणि इथे असलेलं जे काही ऑस्क्युलम आहे या ऑस्क्युलम मध्ये आतमध्ये घेतलं जातं. मग फूड जे काय आहे ते त्याच्या गॅस्ट्रोडर्म म्हणजे आतला जो काही लेअर आहे इनर साइड इथे काय होतं? डायजेस्ट केलं जातं. इथल्या सेल्स त्याला डायजेस्ट करतात आणि अनवॉन्टेड वेस्ट अगेन याच एका ओपनिंग मधलं म्हणजे ऑस्क्युलम थ्रू काय केलं जातं? बाहेर टाकलं जातं. तर हे खास करून हायड्रामध्ये आपल्याला दिसतं. ओके, मग आता हे रिलेटेड विथ हायड्राच्या संदर्भात जर आपण पाहिलं तर हायड्रामध्ये काय आहे तर इट हॅव्हिंग टू लेयर्स. इट इज अ डिप्लोब्लास्टिक. outermost layer is called as the ectoderm and inner one is called as the gastroderm. In between them there is a mesoglia. त्याच्यामध्ये काय आहे नीट लक्षात ठेवा, नाव लक्षात ठेवायचं मेसोग्लिया. मेसोग्लिया हा रिजन स्लाइटली फील केलेला आहे फ्लुइडने. पण आता त्यातून काय झालंय की तिथून नर्व रेट जे काय आहे ते वरच्या भागामध्ये म्हणजे एक्टोडर्म ऍज वेल ऍज गॅस्ट्रोडर्म या दोघांकडे पण नर्व नेटचं काय झालंय? कनेक्शन झालेलं आहे. ओके, आता याच्यामध्ये इट डझंट शोज पोलॅरिटी. नर्व इम्पल्स जे काय आहे याच्यातील इट इज विदाउट पोलॅरिटी. आता नर्व इम्पल्स इज विदाउट पोलॅरिटीचा अर्थ समजून घ्या. जसं की आपल्याला एवढं माहितीये की आपलं जे काही इम्पल्स मूव्ह होण्याची डायरेक्शन जी काय आहे ती सेन्सरी ऑर्गन पासून सीएनएस कडे. सीएनएस नंतर जे काही मोटर नर्व असतील ते कॅरी करतात. ती म्हणजे ती जी काही इम्पल्स असेल ती सेन्सरी ऑर्गन पासून सीएनएस कडे जाते आणि त्याला एक डायरेक्शन आहे. युनिडायरेक्शनल फ्लो म्हणूया. इम्पल्सचा जो काही फ्लो आहे तो एका डायरेक्शनने सीएनएस कडे जातोय आणि ऑन द अदर हँड तो दुसरीकडनं इफेक्टर ऑर्गन कडे आणला जातोय. म्हणजे त्याला काय आहे? पोलॅरिटी आहे. इम्पल्स मूव्ह होताना ती काय होते की विथ पोलॅरिटी आपल्यामध्ये रन होते. पण इथे काय आहे तर नर्व इम्पल्स इज विदाउट पोलॅरिटी. नर्व इम्पल्स कशी आहे? विदाउट पोलॅरिटी. म्हणजे याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर काय की फॉर एक्झाम्पल सेन्स समजा या भागाला झाला तर काय होणार की सगळ्या बाजूने काय होणार ती इम्पल्स जी काय आहे ती सगळीकडे विखुरली जाणार आहे. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल लक्षात घ्या, आता ही गुंतवळ आहे. मला एक सांगा की बाबा इथे सुरुवात कोणती आणि शेवट कोणता सांगता येईल? हे नर्व नेट आहे. हे काय आहे? नर्व नेट आहे. मग आता सपोज इथे काय झालं? सेन्स झाला. इथे जर सेन्स झाला तर ही जी काही इम्पल्स आहे इथे दिसते सगळ्यांना. इथे समजा स्टिम्युलस वर्क झाला असेल तर काय होणार? ती इम्पल्स या पण डायरेक्शनने जाणार, या पण डायरेक्शनने, या पण म्हणजे मल्टी डायरेक्शनने काय होणार? मूव्ह होणार. तशी आपल्या बाबतीत काय की इम्पल्स जेव्हा रिसिव्ह केली ती एकच डायरेक्शनने काय होते म्हणजे हा सेन्सरी ऑर्गन असेल तर ती सीएनएस कडे याच डायरेक्शनने जाते. राईट? म्हणजे ही पोलॅरिटी असलेली आहे. इथे मात्र आपल्याला पोलॅरिटी दिसते का? नाही. म्हणजे इन केस ऑफ नर्व इम्पल्स, इन केस ऑफ निडारियन्स नर्व इम्पल्स इज विदाउट पोलॅरिटी. क्लिअर झालं सगळ्यांना? ओके, मग आता त्याच्यामध्ये इट हॅव्हिंग डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टीम. ऑब्विसली कशी ह्याची नर्वस सिस्टीम? डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टीम जी काय आहे ती आपल्याला खास करून निडारियन्स मध्ये दिसते. याच पद्धतीची जी काय आहे डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टीम आपल्याला टिनोफोरा मध्ये पण दिसते. ओके, तर दिस इज रिलेटेड विथ द हायड्रा. मग आता हायड्राच्या संदर्भात पुन्हा एकदा पहा. हायड्रा example, it is the example of phylum Nidaria. The name Nidaria is given because of it having nidaroblast or nidarocyte cells. The hydra shows diploblastic. It is diploblastic germ layer.
The outermost layer is called as the ectoderm, and the inner one is the gastroderm. In between them, there is a mesoglia. In between them, there is a mesoglia. This is the ectoderm. This is the gastroderm, right? And this is the mesoglia. From the mesoglia, the two types of nerve net arises. One goes to the outer side and one goes to the inner side. Clear to everyone? ओके, म्हणजे दोन प्रकारचे नर्व नेट झाले, एक बाहेरच्या बाजून जातं, एक आतल्या बाजून जातं. म्हणजे तो नखशिखांत कशाने भरलाय तर नर्व नेटने भरलाय. त्याच्यामध्ये इट हॅव्हिंग nerve net, that means neurons as well as sensory cells. Okay, neurons are scattered all over the body, म्हणजे त्याच्या पूर्ण या बॉडी वरती including the tentacles also त्या scattered आहेत. मात्र टेंटॅकल्स वरती इथे स्पेशलाइज सेल्स आहेत, सेन्सरी सेल्स, आणि या सेन्सरी सेल्स फूडचा सेन्स करतात, त्याचा जो काही प्रिडेटर असेल त्याचा सेन्स करतात, मूव्ह करायचे की नाही त्यानुसार ते मुवमेंट केली जाते त्याची. मग त्यासाठी तिथे सेन्सरी सेल्स आहेत टेंटॅकल्स मध्ये. त्याच्यामध्ये स्पेशलाइज सेल्स आहेत, स्टिंगिंग सेल्स, की त्या खास करून स्टिंग करण्यासाठी वापरल्या जातात. ओके, की जेणेकरून प्रेला काय केलं जातं, पॅरलाइज केलं जातं आणि फूड कॅप्चर केलं जातं. सो दिस इज रिलेटेड विथ द नेक्स्ट फायलम, Nidaria. Now we are moving towards the next phylum, is the phylum Platyhelminth. तर आता लक्षात आलं की सुरुवातीचा जो काही फायलम होता सायकॉन, त्याचा एक्झाम्पल यस सांगा. त्याचं फायलमचं नाव पोरीफेरा. पोरीफेरामध्ये फक्त सेन्सरी सेल होत्या. नंतर दुसरा फायलम आपण पाहिला की त्याच्यामध्ये सेन्सरी सेलच्या सोबतीने काय आलं, येस न्यूरॉन्स आले. आता तिसरा फायलम आपण पाहतोय, फायलम प्लॅटीहेल्मिंथ. आणि याचं एक्झाम्पल आहे प्लॅनारिया. आता याचं लक्षात घ्या, प्लॅटी म्हणजे फ्लॅट, राईमनुसार लक्षात घ्या, प्लॅटी फ्लॅटी फ्लॅट असलेला, आणि हेल्मिंथ म्हणजे काय तर वर्म. जे फ्लॅट वर्म्स आहेत त्यांना आपण काय म्हणतो, प्लॅटी हेल्मिंथ. तसे दुसरे पण वर्म्स आहेत, एस्काल हेल्मिंथ, राऊंड वर्म आपण म्हणतो त्याला. ओके, मग आता आपल्याला काय प्लॅटी हेल्मिंथच्या संदर्भातील नर्वस सिस्टम पाहिजे. दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव्ह फायलम विच शोज अ सेफलायझेशन. याच्यामध्ये काय दिसून आलं आपल्याला, सेफलायझेशन दिसून आलं. Most primitive phylum which shows beginning of head formation, that means cephalization. याच्यामध्ये सेफलायझेशन फॉर्म झालेलं दिसून आलं. म्हणजे अगदी सुरुवातीला primitive animal with a central nervous system. Primitive phylum, a primitive phylum with CNS, central nervous system. ओके, आता याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर याची लोकेशन, याच्या नर्वस सिस्टमची लोकेशन कुठे आहे, लोकेशन वेंट्रल साइडला आहे. आता आपण पाहतोय, नीट लक्षात घ्या, आपण पाहतोय प्लॅटीहेल्मिंथ म्हणजे इट कम्स अंडर द इन्व्हर्टिब्रेट. बरोबर, हा इन्व्हर्टिब्रेट मध्ये येतो आणि सगळ्यांना हे पक्क ध्यानात पाहिजे आणि आपल्या पक्क मेमरीमध्ये ठेवायचं आहे की बाबा कॉर्डेटची नर्वस सिस्टीम ही डॉर्सल साइडला आहे आणि त्याची सर्क्युलेटरी सिस्टीम कुठे आहे, वेंट्रल साइडला. जर आपण आपल्या बाबतीतली बाब लक्षात ठेवली तर आपल्याला इन्व्हर्टिब्रेटची बाब लक्षात ठेवायची गरज नाही, कारण आपल्या एक्झॅक्टली अपोजिट त्यांच्यामध्ये असतं. ओके, पहा, आपल्या डॉर्सल साइडला आपली नर्वस सिस्टीम, वेंट्रल साइडला आपली सर्क्युलेटरी सिस्टीम, मध्ये आपला जीआयटी ट्रॅक्ट. अगदी त्याचप्रमाणे फक्त अपोजिट करायचं, त्याच्या डॉर्सल साइडला त्याची सर्क्युलेटरी सिस्टीम टाकायची आणि वेंट्रल साइडला त्याची नर्वस सिस्टीम. कळालं का? सोपं आहे. आपल्या बाबतीत लक्षात ठेवा, इन्व्हर्टिब्रेटचा आपोआप लक्षात राहील, फक्त अपोजिट लक्षात ठेवायचं. क्लिअर? म्हणून याची जी काही नर्वस सिस्टीम आहे ती कुठे असणार आहे, वेंट्रल साइडला असणार आहे. आता प्लॅनारियाच्या संदर्भात जर आपण पाहिलं, त्याची डायग्राम नीट लक्षात घ्या. पहा,
त्याचं सेफालायझेशन. म्हणजे मगाशी तुम्ही हायड्रा पाहिला, त्याच्या अगोदर सायकॉन पाहिला, तुम्हाला असं डिस्टिंक्ट हेड दिसलं का रे? नाही. आता याच्यामध्ये मात्र आपल्याला काय दिसतंय, डिस्टिंक्ट असं हेड दिसायला सुरुवात झालं आणि मग पुढे त्याची ही बॉडी. ओके, 11th ला तुम्ही हा फायलम स्टडी केलाय. ओके, प्लॅटीहेल्मिंथ. प्लॅटीहेल्मिंथ त्याचा एक्झाम्पल प्लॅनेरिया, आणि प्लॅनेरिया जो काय आहे तो एंडोपॅरासाइट म्हणून काम करतो. याच्यासाठी तो 2 होस्ट प्रिफर करतो. आय एम जस्ट रिकॉलिंग युअर लास्ट स्टँडर्ड की त्याच्यामध्ये तो स्नेल आणि गोटला अफेक्ट करतो. म्हणजे त्याचा इंटरमिजिएट होस्ट आहे ती काय आहे तर स्नेल आहे, आणि डेफिनेटिव्ह होस्ट कोण आहे तर शिप आहे. ठीक आहे. मग आता प्लॅनेरियाचं हे जे काय आहे हा त्याचा सेफॅलिक रिजन म्हणजे काय, हेड रिजन. आणि ज्यावेळेस सेफलायझेशन म्हणजे हेड रिजन डिस्टिंक्ट दिसलं म्हणून याला काय म्हटलं, बिगिनिंग ऑफ सेफलायझेशन. ओके, मग याच्यामध्ये सुरुवातीला आपल्याला काय दिसून आलं, बिगिनिंग ऑफ सेफॅलिक रिजन दिसून आलं. आता याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर सेफॅलिक गॅंग्लिया आहेत. नीट लक्ष द्या. या रिजन मध्ये 2 आहेत. आता ही जी काही ड्रॉ केली ही एक सेफॅलिक गॅंग्लिया आणि इकडची. दिस रिजन इज अ ऑरिकल. हा काय आहे त्याचा ऑरिकलचा रिजन आहे आणि हे एकमेकांना कनेक्टेड आहेत. इथेच याच्या आय स्पॉट पण आहे. आय स्पॉट आहे. आता ही जी काय आहे ब्ल्यू कलरने दाखवलेली तर याला म्हणायचं सेफॅलिक गॅंग्लिया. These are the cephalic ganglia. आता या किती आहेत, 2 आहेत. सेफॅलिक गॅंग्लियालाच म्हटलं जातं ब्रेन, कारण ते हेड रिजन मध्ये आहे म्हणून त्याला काय म्हटलं गेलं, ब्रेन असं म्हटलं गेलं. तर आता या सेफॅलिक रिजन पासून एकूण 9 नर्व फायबर्स याच्यापासून अराइज होतात. ते त्याच्या खालच्या बाजूने आपण जस्ट दाखवतोय. प्रत्येकापासून याच्यापासून काय झालंय, 9 नर्व फायबर्स जे काय आहेत ते अराइज झाले. क्लिअर. ओके, आता त्यानंतर नेक्स्ट पार्ट की जो महत्वाचा आहे, प्रत्येक ही जी काही गँगलिया आहे ना याच्यापासून निघाला नर्व कॉर्ड. काय निघाला, नर्व कॉर्ड. आणि हा नर्व कॉर्ड कुठपर्यंत गेला, त्याच्या बॉडीच्या लेंथ पर्यंत एकमेकांच्या जवळ जाऊन पोहोचला, अगदी खालपर्यंत गेला. याला काय म्हटलं आपण, नर्व कॉर्ड. मग आता मला सांगा की याच्यामध्ये किती नर्व कॉर्ड आहेत, 2 नर्व कॉर्ड आहेत. कोणत्या पोझिशनला आहेत, व्हेंट्रल साइडला. म्हणून याला काय म्हणायचं, व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड. काय म्हटलं, व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड. ऍब्रिव्हिएशन द्यायचं VNC. काय नाव दिलं, VNC. त्यानंतर आता हे 2 जे काही नर्व कॉर्ड आहेत ना, हे नर्व कॉर्ड एकमेकांना कनेक्ट झालेत बाय अ ट्रान्सव्हर्स नर्व. याला म्हटलं जातं ट्रान्सव्हर्स नर्व फायबरने एकमेकांना कनेक्टेड झालेत. कनेक्शन कशासाठी तर कोऑर्डिनेशन साठी गरजेचं असणार आहे. मग हे जे काही कनेक्शन आहे याला म्हटलं जातं कमिशन. काय म्हटलं जातं, कमिशन. आणि याच्या बाजूने हे जे काही नेट तयार झालंय पहा. आता इथे मात्र काय, पेरिफेरल साइडला पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस जनरेट झालं. प्रत्येक ठिकाणी पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस. हे काय आहे, पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस. इथे काय आहे, आय स्पॉट आहे. आय स्पॉटचं फंक्शन काय आहे तर हा फक्त फोटो रिसेप्टर म्हणून काम करतो. ओके, सेन्सरी टू फोटॉन मीन्स लाईटला. आता डबल व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड नीट लक्षात घ्या. रिलेटेड विथ द प्लॅटीहेल्मिंथस, बिगिनिंग ऑफ काय सेफलायझेशन अँड द स्टार्टिंग विथ अ प्रिमिटिव्ह टाइप ऑफ CNS. अगदी सुरुवातीला CNS चालू झाली. याची जी काही नर्वस सिस्टीम आहे ती कुठे प्लेस्ड आहे, व्हेंट्रली प्लेस्ड आहे. त्याच्या सेफॅलिक रिजन मध्ये सेफॅलिक गँग्लिया आहेत 2, त्या एकमेकांशी कनेक्टेड आहेत. आणि इथे आय स्पॉट आहे. प्रत्येक सेफॅलिक गँग्लिया पासून 9 फायबर्स रिलीज झालेत आणि प्रत्येक गँग्लिया पासून खालच्या डायरेक्शनने काय झालेत का, व्हेंट्रल कॉर्ड अराइज झालाय.
आणि हे दोन जे काही व्हेंट्रल कॉर्ड आहेत ते एकमेकांना कनेक्ट झालेत बाय अ कमिशन, आणि त्याच्यामुळे ह्याचा अपीअरन्स आपल्याला शिडी सारखा झाला, म्हणजे कशासारखा, लॅडर लाईक. मग नर्वस सिस्टीम इन अ प्लॅनरिया इज अ लॅडर लाईक. मग जर तुम्हाला प्रश्न विचारला की पहिला कोणता फायलम असेल की त्याच्यामध्ये सीएनएस सुरुवात झाली, तर सीएनएस कोणामध्ये सुरुवात झाली, ब्रेन कोणामध्ये पहिल्यांदा तयार झाला, तर त्याचं एक्झाम्पल काय आहे, तर प्लॅनरिया प्लॅटिहेल्मिंथ हे त्याचं आन्सर असेल. क्लिअर टू एव्हरीवन? ओके, सो दिस इज ऑल रिलेटेड विथ द three phylums and how the during the course of evolution how the nervous system get evolved. In case of cycon, sensory cells are present only. In case of hydra, cnidarians, in case of cnidarians, sensory cell along with it nerve nut comes, and afterwards in case of platyhelminth the complete CNS get developed. So this is whole related with our today's lecture. Thank you very much.